सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल असीं करांगे मुलाकातां दी। पिछले 48-72 घंटियां दी की कुछ बदलिया खेती कानूनां दे उत्ते जो संघर्ष किसानां दा चल रहा है उस दे विच। मेरे चेहरे ते थोड़ी जी मुस्कुराहट शायद तुसीं समझे होवोगे क्योंकि एक चंगी खबर तां जरूर निकल के आई है पिछले 48 या 72 घंटियां दे विच जो बिल्कुल एक ब्लॉक होया वा सी गलबात दा सिलसिला वो तुरिया है। कदे अमित शाह तक देश के गृह मंत्री तक पहुंच हुई है, रेल मंत्री तक पहुंच हुई है, उधरों रेलवे इधर गल्लां कर रहे थे। सब दे विचाले ऐतवार का दिन तो बहुत ही अहम निकलिया जो पंजाब बीजेपी का वफद पहुंच गया दिल्ली ते दिल्ली जाके पहला गलबात की राजनाथ सिंह होरां दे नाल ते उस तो बाद गलबात की देश के खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल। बस यही तो गल हो रही सी कि गल तुरे तो सही। तो अज इस दे उत्ते ही चर्चा असीं कोशिश करांगे कि जेडे बीजेपी दे पंजाब बीजेपी दे लीडर दिल्ली पहुंचे जिन्हां ने गलबात की पहला राजनाथ सिंह होरां दे नाल ते उस तो बाद नरेंद्र सिंह तोमर देश के खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल की गलबात हुई है, की उत्थों सुनेहा लैके अज पंजाब दे सामने पहुंचणगे। न्यूज़ 18 के जरिए सारी गलबात होएगी अज दे इस प्रोग्राम दे विच। असीं नाम भी यही देने की कोशिश की है क्योंकि कई दिनों तो जिक्र ही हो रहा सी कि कोई गल तुरे तां सही। खैर गल तुरी तां है। जी हाँ, गल तुरी तो सही ते गल तुरी है। दो तस्वीरों के नाल समझावांगे कि गल किस तरीके नाल तुरी है। मैं पहला जिक्र किया कि देश के गृह मंत्री तक पहुंच हुई है, देश के रेल मंत्री तक पहुंच हुई है ते हुण पहुंच हुई है देश के खेतीबाड़ी मंत्री तक, हुण पहुंच हुई है राजनाथ सिंह होरां तक। वड्डा नाम बीजेपी का। दो तस्वीरें देखो उस तो बाद असीं गलबात करांगे, इस पूरे मुद्दे नूं समझण दी कोशिश करांगे। खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल मुलाकात, नरेंद्र सिंह तोमर दे नाल मुलाकात, सुरजीत जियाणी तुहानूं तस्वीरां च नजर आ रहे हैं, हरजीत गरेवाल तुहानूं तस्वीरां च नजर आ रहे हैं जो खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल बैठे ने ते नाल ही पंजाब बीजेपी के आगू बिक्रम सिंह जी भी तुहानूं नजर आ रहे हैं। तो इस तरह क्योंकि पहली मुलाकात हुई सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे नाल। राजनाथ सिंह बीजेपी च बहुत वड्डा नाम है, वजारत दे विच बहुत वड्डा नाम है ते दूजे पासे खेतीबाड़ी मंत्री का बहुत अहम कड़ी इस पूरे मामले दे विच हैगे ने। ये दो तस्वीरां जरूर सकून देने वालियां ने कि गलबात तुर रही है। इस तो पहला कांग्रेस के एमपी भी जाके दिल्ली गलबात कर चुके हैं, चाहे गलबात रेल मंत्री नाल होई होवे या देश के गृह मंत्री दे नाल होई होवे। तो यह गलबात तुरी है ते असीं अज समझण दी जानण दी कोशिश करांगे कि आखिर इस गलबात दे विच गल की हुई है कि आने वाले दिनों दे विच की इसे तरह एक पासे राजनाथ सिंह होरी बैठे होण या खेतीबाड़ी मंत्री बैठे होण ते दूजे पासे जिथे बीजेपी के लीडर बैठे ने उत्थे किसान आगू बैठे होण, उत्थे दर्शनपाल जी बैठे होण, उत्थे स्वर्ण सिंह पंधेर बैठे होण या उत्थे डकौंदा दे जगमोहन सिंह जी बैठे होण, बीकेयू डकौंदा दे या बलबीर सिंह राजेवाल बैठे होण। ये असीं इमेजिन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों च वो तस्वीर भी पंजाब नूं देखण नूं मिलेगी, किसानां नूं देखण नूं मिलेगी। मैं अपनी चर्चा की शुरुआत करा। जिहड़े नुमाइंदे पंजाब बीजेपी के सीनियर लीडर अज दिल्ली दे विच मिले ने वो कुछ ही पलों दे विच साडे नाल जुड़नगे, नाल ही साडे नाल होर सियासी धिरां दे लोग भी जुड़नगे। पर उस तो पहला असीं अपने दर्शकों नूं नाल जोड़ रहे हैं हर रोज की तरह। सवाल अज दा जिस दे उत्ते तुसीं अपना जवाब साडे तक जरूर पहुंचाओ। साडा अज दा सवाल है कि पंजाब बीजेपी दीयां मुलाकातां दे नाल कि मसले दा हल निकलेगा कि कड़ी दा काम करेगी बीजेपी केंद्र ते किसानां दे विचाले। मैं पंजाब बीजेपी दा खास तौर ते जिक्र इस करके कर रहा क्योंकि पिछले कुछ दिनों दीयां डिबेट्स जिहड़ियां चर्चावां साडीआं होईयां ने, सवाल हर बार पूछा गया पंजाब बीजेपी के लीडरां नूं कि तुसीं अपनी भूमिका सानूं समझाओ, पंजाब के लोकां नूं तुहाडी जिम्मेवारी वड्डी है। इस समय तुसीं बिल्कुल जमीनी हकीकत समझ रहे हो पंजाब दी इस समय की है, किसानां दे प्रदर्शन उन्हां दी मंगां की ने। तां की हुण पंजाब बीजेपी के आगू एक कड़ी दा काम करनगे केंद्र ते किसानां दे विचाले? तुहानूं लगदा है कि यह हल होएगा? मैं एक बार फिर तो सवाल दोहराना कि पंजाब बीजेपी दी मुलाकातां दे नाल मसले दा हल निकलेगा जो केंद्र तक पहुंच करने की कोशिश पंजाब बीजेपी के लीडर कर रहे हैं? जेकर तुहानूं लगदा है कि हाँ ये हल वाल नूं ही वध रहे हैं असीं, इस तरीके नाल ही हल निकलेगा या इन्हां दी मुलाकातां दे नाल कोई फर्क पाएगा, तो तुसीं टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के वाई। जेकर तुहानूं लगदा है कि नहीं इन्हां मुलाकातां दे नाल कोई फर्क नहीं पैण वाला तो तुसीं टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के N। इसनूं भेजना तुसीं हर रोज की तरह 56677 दे उत्ते। तुहाडी राय बहुत इंपॉर्टेंट है
इस समय जिस तरीके नाल घटनाक्रम वापर रहा है पंजाब दे विच, बहुत जरूरी है कि असीं पूरे स्थिति नूं भी समझिए ते नाल ही उम्मीद भी रखिए, क्योंकि उम्मीद ते कहंदे ने दुनिया कायम है ते असीं भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि मुलाकातां दा दौर जिहड़ा तुरिया है ये दिवाली या दिवाली दे नेड़े ये पूरी गलबात फाइनल होएगी ते जिहड़े धरने प्रदर्शन ने सब खत्म होणगे। किसान ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਣ ਝੁਕੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਿਬੜੇਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਕੜੀ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਬਣਨਗੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਗੇ, ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਣਨਗੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਨਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। शुरुआत करते हैं, सब तो पहले तारुफ करवाना अज के मेहमानों के नाल, जिहड़े मेहमान साडे नाल जुड़ रहे हैं। अज साडे नाल दिल्ली तो जुड़ रहे हैं हरजीत सिंह गरेवाल जी। गरेवाल जी थोड़ी देर पहला मुलाकात करके आए ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते देश के खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे नाल। उन्हां दे नाल सुरजीत जियाणी ते बिक्रमजीत सिंह जी भी मौजूद सी, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ गरेवाल साहब ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। गरेवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है, जियाणी जी का भी ਤੇ बिक्रम जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। इस दे नाल ही ਸਾਡੇ ਨਾਲ सुरजीत सिंह स्वैच जी जो कि कांग्रेस ਨੂੰ रिप्रेजेंट करेंगे। स्वैच साहब बहुत बहुत स्वागत है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ सरवन सिंह पंधेर जी जुड़नगे, जुड़ चुके हैं इनफैक्ट, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ਨੂੰ रिप्रेजेंट करेंगे। पंधेर साहब ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत स्वागत है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। शुरुआत गरेवाल साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, मैं पहली मीटिंग तो शुरुआत करदा सर। रखिया मंत्री राजनाथ सिंह दे नाल तुहाडी की गलबात हुई है, किन्नी देर दी गलबात सी ते की कुछ तुसी उन्हां दे नाल पंजाब दी स्थिति नूं लैके चर्चा कीती है? गरेवाल साहब, ये 1.5 ਤੋਂ 2 घंटे की गलबात सीगी और माननीय राजनाथ सिंह जी साडे बहुत बड़े नेता ने बीजेपी दे और साडी सरकार दे भी अहम अंग ने, रखिया मंत्री ने भारत दे, और उन्होंने वो किसानी नूं बहुत अच्छी तरह समझते भी है। सारे मसला असी उन्होंने सामने भी रखा और साडे पंजाब दे प्रधान अश्विनी शर्मा जी बराबर टच रहे और साडी चिंता करते रहे कि गलबात सिरे चढ़ने वाले पासे जानी चाहिए है। उत्थों उन्होंने किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल जी नाल गलबात की, उन्होंने निमंत्रण दिता कि मैं किसान होने के नाते तुहानूं सारियां जथेबंदियां नूं तुहाडे माध्यम नाल निमंत्रण दिना और तुहानूं लिखत च भी निमंत्रण आ जाएगा, तुसी आओ, मेरे नाल भोजन भी करो, आपां गलबात करांगे और जिहड़े जिहड़े मिनिस्टरां नूं नाल बैठण दी जरूरत होएगी वो भी तुहाडे नाल बैठणगे, सारी चर्चा करांगे और खुले माहौल च करांगे। ठीक है, इस तरह नहीं करनी कि तुसी आए ते ऑफिशियली कोई गलबात 1 घंटे के अंदर खत्म करती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ और तुसी समा रखो। फिर इन्होंने कहा कि भी असी सलाह करके दिवाली के 1-2 दिन बाद का समा तुहानूं दस्सांगे ते सानूं निमंत्रण भिजवा दिओ ते फिर असी तुहाडे नाल चलांगे, गल करांगे उत्थे बैठ के। ये गल होई जी। ठीक है, साडे नाल इस विचाले हरिंदर सिंह लखोवाल जी भी जुड़ रहे हैं, बीकेयू लखोवाल नूं रिप्रेजेंट करनगे। साडे नाल भारतीय किसान यूनियन डकौंदा तो जगमोहन सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। सर तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। गरेवाल साहब, मैं इस चर्चा नूं अगे वधावां, मैं एक होर सवाल जानना चाहुंदा, एक बार फिर तो क्लीयर करना चाहुंदा। राजनाथ सिंह जी ने गलबात की है बलबीर सिंह राजेवाल नाल, तुसीं ये कह रहे हो कितनी देर गलबात हुई, की कुछ गलबात हुई? सिर्फ राजेवाल साहब नाल गलबात हुई है या किसी होर जथेबंदी दे किसी होर आगू दे नाल भी कोई गलबात हुई है? देखो 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ गल हुई है, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक आम
ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੰਭਾਲਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ? ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਡਕੌਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋਊਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਪਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਸਿਰਜਣ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਏ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦੀ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਈਆਂ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ? ਆਪ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਜਟਾਏ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ, ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪੋ ਚੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ।
ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਲੌਗਸ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਜ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਥਾਪੜੋਗੇ ਪਿੱਠ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਥਾਪੜੇਗੀ ਪਿੱਠ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਤੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। तो अगर बीजेपी पॉजिटिव ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚਲਵਾਓ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਹ 2022 ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ? ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ, ਜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ 2-2 ਬੰਦੇ ਲਾ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 2-2 ਬੰਦੇ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੂ। ਜਦ ਅਸੀਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੈ? ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇੜਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਲਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਦੇਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਗੌਰਵ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਘਰੋ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਰਚਨਾ ਦੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰੋ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਰਾਜਨਾਥ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਚਰਾ ਦੱਤਾਂ ਦਾ ਘਰੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਘਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬੈਠੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ 6 ਰੁਪਏ ਬਲਾਕ ਨੇ,
ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਏਗਾ, ਕੱਲ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ 6ਵੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਆੜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰਵ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀ ਦਾ ਘਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਏ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਜੀ ठीक है, मैं रुख करदा ये भी खास जो जिक्र कर दिता आशीष ने कि मनोरंजन कालिया पंजाब बीजेपी का वड्डा चेहरा है, साबका मंत्री ने उन्हां दा घेराव भी होया। हालांकि उन्होंने किसानों नाल गलबात करके मुद्दे नूं सुलझाउण दी गल भी कही सी। मैं रुख करदा मोगा दा दीपक सिंगला मेरे सहयोगी उत्थों साडे नाल ने। दीपक, किसानां दा मोगा दे विच की कहना है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਆਨੀ ਜੀ ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਕੁਲ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਨੀ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਾਗ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੀ ਦੀਪਕ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਗਲਾ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕੇਬਲ ਤੇ ਕੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਖੌਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੈਠ ਲੈਣ। ਇਹ 30-31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ 5-7 ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਜੇ 30-31 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, 4 ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ 4 ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਸਮਝਣ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿਤਾ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਕਰਾਵ ਆ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ 5-5 7-7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 600 ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਕੀ ਆਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਣਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੇਲਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਚਾ ਦੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੋਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੰਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਸਵੈਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ? ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਲੜਕ ਜੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਵੈਟ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੈਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਚਲਾ ਦਿਓ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਸਰਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਇਸੇ ਲਈ ਆਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਰੁਣ ਚੌਕੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਜੀ ਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਜੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਐ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ ਤਕਰਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਕੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। 55% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦਕਿ 45% ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਜਲਦ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ।